कोरोना काल के दौरान विरोधी पार्टियां सूबे की कांग्रेस सरकार को घेरन विच कोई कसर नहीं छड़ रही। पहला वैक्सीनेशन खरीद के प्राइवेट हस्पतालों को वेचण ते घिरी कांग्रेस सरकार को हुण फतेह किटां खरीदण नूं लैके घेरिया जा रहा है। मुख विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वालों हुण इस नूं लैके सरकार ते गंभीर दोष लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कोरोना काल के दौरान लोगों की अन्नी लुट की है ते लोगों नूं राहत देने की बजाय उन्हां दा खून चूसिया। पहला दोष लगे सन कि कांग्रेस ने कोरोना वायरस तो बचने लई लोकां नूं लगण वाली कोवैक्सीन 400 रुपए विच खरीदी अते प्राइवेट हस्पतालों नूं 1060 रुपए विच वेची गई। आम आदमी पार्टी अते श्रोमणी अकाली दल वालों प्रदर्शन करन तो सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया, परंतु सूबे के सेहत मंत्री ते अपराधिक मामला दर्ज करन दे नाल-नाल उन्हां दी गिरफ्तारी की मंग की जा रही है। हुण नवा मुद्दा फतेह किट खरीद नूं लैके है। दोष हन कि फतेह किट का 837 रुपए विच सब तो पहला टेंडर किया गया सी अते यह किट 1226 रुपए विच खरीदी गई अते फिर यह किट 1338 रुपए विच खरीदी गई। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने प्रधान भगवंत मान ने पत्रकार वार्ता करके कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तो भज नहीं सकती। जो फतेह किट पंजाब सरकार वालों कोविड के दौरान वंडी गई है ਉਹਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੜੀ ਕਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ 837 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 1338 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ। कंपनी का नाम तुसीं वेख सकते हो ग्रैंड वे इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ हाई क्वालिटी गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स। एक कपड़े बनाने वाली मशीन एक कंपनी जिदा सुनन चाह रहे कि कैप्टन साहब दे नाल बहुत नज़दीकी है। उस कंपनी नूं यह सारी फतेह किट सप्लाई करन दा ठेका वो भी 500 रुपये वधा के ठेका दे दिता गया। तो जो कहावत है अंधा वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ घरदियां नूं देवे वो वार वार इत्थे सार्थक हुंदी है। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਨੀਰਜ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਜ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਈ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। पिछले हफ्ते तुसीं वेख्या भी वैक्सीनेशन किस तरीके प्राइवेट हस्पतालों नूं सप्लाई दी गई। चीफ सैकटरी साहब ने आप प्रमोशन की भी मैक्स में इस रेट पर जाके लवा लो, फोर्टिस में इस रेट पर जाके वैक्सीन लवा लो। मामला पब्लिक के सामने होने तो बाद डर के फटाफट ऑर्डर कैंसल करते तो प्राइवेट हस्पतालों नूं कहता भी वैक्सीन सारी वापस भेज दो। सेम तुसीं वेख सकते हो जिस तरीके फतेह किट घोटाला फड़िया गया तो उस तो बाद भी इमीजिएटली उस कंसर्न अफसर का ट्रांसफर कर देना अपने आप इस चीज़ को साबित करता है कि वार वार हर दिन पंजाब सरकार करप्शन करन दा कोई मौका नहीं छड़ रही। तो पंजाब के लोगों को हुण समझ जाना चाहिए कि किस तरीके इन्होंने करप्शन का जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय बुलारे अनिल सरी ने भी सरकार नूं घेरिया। उन्हां वल्लों कहा जा रहा है सरकार वल्लों इस तरह के फैसले लैके लोगों का पैसा बर्बाद किया गया, इसलिए सरकार च सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू के अपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। पंजाब सरकार ने कोरोना के मरीजों वास्ते फतेह किट फ्री देने का ऐलान किया सीगा। इहदे वास्ते उन्होंने टेंडर मंगाया, 1 अप्रैल को टेंडर आया
ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਨੇ 837 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਆਈਟਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਂਡਰ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 837 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਲ 940 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੀ, 103 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋਰ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 50,000 ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ। ਔਰ 19/4 ਨੂੰ 3/4 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ। 19/4 ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ 1226 ਰੁਪਏ ਦਾ 40 ਪੈਸੇ, 1226 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ। 15 ਦਿਨ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 837 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ 1226 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1338 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਮ ਫਰਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 3 ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 837 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1338 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੇਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।